اپنے علاقے کا نام اور آپ کے جو مسائل ہے پرائیورٹی بیس پہ 3 مسئلے آپ کو یہاں پر دکھائے گا. ایڈوائزری بورڈ ممبر جوائنٹ پہ پیش کریں گے. تو اس سے پہلے جو یہاں سارے بیٹھے ہیں منچ پہ ان سب کو میری طرف سے سلام آداب. جو سیٹی کے لوگ اور باقی سب جو تشریف فرمائے حقوق ہیں ٹریڈرز فیڈریشن وغیرہ، میں چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو ہی زیادہ سنیں rather than میں بولوں یا کمپیئر صاحب بولے. تو ہم سیدھا اسٹارٹ کرتے ہیں، مطلب کی بات کرتے ہیں. اس میں 2-3 چیزیں میں آپ سے معذرانہ گزارش کروں گا. نمبر 1 دیٹ پلیز بی بریف تاکہ سب کو موقع ملے. نمبر 2 اگر کوئی مسئلہ آگے اٹھا ہے تو اس کو ریپیٹ کرنا دوسری بار وہ مجھے نہیں لگتا مناسب ہے. میں وہ سارے ایشوز نوٹ کروں گا اور انشاءاللہ ان کا دوبارہ کس طرح کر سکتے ہیں وہ ایکسپلور کریں گے. نمبر 3 اس میٹنگ کا مقصد کوئی خاطر خواہ نتیجہ نکلنا چاہیے rather than just آئے اور بات کی اور چلے گئے. اس کا کوئی مقصد نکلنا چاہیے. اس لیے ہم وہ ایشوز نوٹ کریں کہ جن کا کوئی نپٹارا ہو. اینڈ میں اس سب سے ریکویسٹ کروں گا یہ اس کا منٹس ضرور نکالیں تاکہ جو بھی کنسرن اخراجات ہیں ان کے ساتھ فالو اپ کر سکیں اور ان ایشوز کے بارے میں فالو اپ کے بعد ان کے نپٹارے کے بارے میں ہم اس کو سارٹ آؤٹ کریں. ایشو یہ نہیں ہے کہ یہاں آ کے بیٹھ کے فوٹو کھینچا کے واپس چلا جانا. ہم سب کی حصہ کی میری اور ہم سب آفیسرز کی جو ٹیم یہاں ہے ہماری پوری کوشش یہ رہے گی کہ جو مسئلے یہاں فوراً سے بیشتر حل ہو سکے وہ یہیں کیے جائے. جن کا ازالہ تھوڑا وقت میں لگے یا آگے سیکریٹریٹ بھیجنا ہے یا کسی ایچ او ڈی کے پاس بھیجنا ہے وہ اس کو بھی ہم فالو اپ کر کے منطقی انجام تک پہنچائیں. آخر یہ سرکنس کا مطلب نکلنا چاہیے اس میٹنگ کا. اس لیے میں آپ سے یہی گزارش کروں گا اس طرح کے مسائل آپ اٹھائیں جن کا کوئی آپ جیسے دیکھیے وہ لگا جائے گا کہ کوئی اس طرح کی چیز جو بالکل ہی نان ڈویبل ہوگی وہ اس میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے موضوعانہ طریقے سے کہوں گا کہ نہ پاسبل کے. لیکن کوئی ڈویبل چیزیں ضرور بولیے تاکہ ان کا پھر منطقی انجام تک چیزوں کو پہنچائیں. اب آپ پہلے وقت کے ساتھ اسٹارٹ کیجیے. آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے اور ہمارے مسائل سنے سر. تو سر سب سے پہلے کہ اگر ہم دیکھیں گے دل نام ہے سر میگنیمائزیشن آف روڈ سر آج تک نہیں ہوا ہے سر. جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹریز وہ چاند تک پہنچے لیکن ہم ابھی میگنم کے لیے سر ترس رہے ہیں وہاں پہ. لاسٹ ٹائم آر بی نے کچھ کیے تھے سر، انہوں نے 300 میٹر کیے تھے میگنم صرف. Iron authority of this Delna sir PSC. جس سب سے میری بات ہے تھینک یو ویری مچ سر. کم سے کم سر وہاں پہ 30 کنالس وہاں پہ لینڈ ہے جو اسٹیٹ لینڈ ہے. اور سر تیسرا پوائنٹ جو ہماری جو ڈرینیج سسٹم ہے ان میں امپورٹنٹ یہی ہے نا. میں یہ کہہ رہا تھا 2.5 کلومیٹر دور پہ اگر آپ کا اینیمل ہسبینڈری یونٹ ہے اس کے لیٹر سے 5 کلومیٹر کے اندر دوسرا انسٹیٹیوشن نہیں بنتا جنرلی. پی ایچ سی ہو یا اینیمل ہسبینڈری کا یونٹ ہو یا کوئی تیار ہوں گے انشاءاللہ. بٹ بات یہ ہے کہ تمام ڈاکٹرن تو امکن ایڈمنسٹریٹرن تہ مبارک کران یس یمو یہ اوتر کینسر ریکٹمک لکاپ سوپی ذریعہ چونکہ بہت میکنیکل انجن مشن میڈیکل ٹرم یاد روزان کی تم خاطر پور بارہمولہ طرف مبارک دِوان کہ اس یمو سو آئیڈیل آپریشن ات کور. ات گۄڈنیُک مسئلہ جی ایم سی ہُنٛد چونکہ تُہۍ پانے ہیڈ کران پرنسپل صاحب تھی سپرنٹینڈنٹ صاحب تھی اور ڈی سی صاحب بھی ہمارے یہی ہے جی یہیں پر ہے. تو یہ ہمارا دوسرا اہم ترین مسئلہ ہے جو ہیلتھ ریلیٹڈ ہے. اور تیسرا مسئلہ ہمارا ہے اولڈ ٹاؤن این ٹی پی ایچ سی کے بارے میں. وہاں پر ایک جی ایم سی کو جو ہم نے اربن مشن کے تحت ان کو وہ دیا گیا تھا اس میں ایک روسٹر جی ایم سی بارہمولہ سے ایشو ہوا تھا. ہر روز 350 جو او پی ڈی کے پیشنٹس وہاں دیکھے جاتے تھے. ہم یہ بارہمولہ لوکیلٹی کا ہے کیونکہ مینلی جو وہاں پر رہ رہے ہیں دے آر موسٹ آف دیم آر بی پی ایل فیملیز اور پور فیملیز اور ڈاؤن ٹاؤن فیملیز. تو ان کے لیے یہاں سے کانڈوا جانا دیٹ آئی فیل دیٹ از ہیکٹک فار دیم. تو وہاں پر جانا یا تو آپ ایسا کیجئے جسٹ لنک اپ دیز ٹو ہاسپٹلز این ٹی پی ایس سی اینڈ جو ہمارا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے ہمارا جی ایم سی ہے. تو وہاں پر بھی اگر ہمارا وہ ہاسپٹل 24/7 کسی بھی طریقے سے چل جاتا ہے تو جو بارہمولہ
डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जीएमसी में हमारा रश है, लोकल रश है, उसको हम कैटर करने में किसी हद तक कामयाब हो जाएंगे। Administrative Secretary to Government, Health and Medical Education, Ali Janab Dr. Saeed. सबसे पहला जो मसला मैं आपकी नजर में लाना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे पास एक मिनी सेक्रेटरीट है बारामूला में, बहुत ही कंजेस्टेड एरिया में, और हम चाहते हैं कि अगर हम तहसील ऑफिस और मिनी सेक्रेटरीट की जमीन को एक करके वहाँ एक बड़ा सा तहसील मिनी सेक्रेटरीट बनाएं, तो उसमें तहसील और मिनी सेक्रेटरीट और जितने भी दीगर ऑफिस है वो वहाँ पर आराम से काम कर सकते हैं। दूसरा मसला तारिक साहब ने भी उठाया था एनटीपीएससी का, लेकिन मैं चाहता हूं जो एनटीपीएससी ओल्ड प्रीमिस में है उसको पीएचसी का दर्जा देकर 24/7 वहां पर चला। साल में बशर्ते ना दे, लेकिन हमें कुछ बेसिक इश्यूज हैं जर्नलिस्ट फर्टिलिटी को बारामूला में। बेसिक इश्यूज है, सबसे पहले हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है रहने के लिए। यहाँ पर हर जगह पर छोटे डिस्ट्रिक्ट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में से निकले हैं, तो उनके उन डिस्ट्रिक्टों में ऑलरेडी पहले से आपने भी सर कई जगहों पर उनको ऑफिस दिया है, तो सिर्फ बारामूला एक जगह है जहां पर हमारा कोई ऑफिस नहीं है, हमें कोई एकोमोडेशन नहीं दी गई है। इसके अलावा हमारे साथ सर किसी हद तक नाइंसाफी है। हम अमन अमान के रवादार हैं सर, अमन अमान और खुशहाली और मोहब्बत के रवादार हैं, नफरत और उस चीज़ की हम रवादारी नहीं करते हैं सर। हम ये चाहते हैं कि बारामूला वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के साथ मुंसलिक जो तकरीबन पूरे ज़िले में 43 जर्नलिस्ट्स मुंसलिक हैं, और उन 43 जर्नलिस्ट्स के लिए एक ठिकाना होना चाहिए, जिसको हम प्रेस क्लब तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक इकट्ठा जमा होने की एक जगह कहेंगे हम। तो उस सूरत में आपसे गुजारिश है सर, अब आखिरी बार हम थक चुके हैं सर, बहुत थक चुके हैं। हर महफिल में, हर गली में हम पहुंचे, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी हमारी सिफारिश की और PIB ने भी हमारी सिफारिश की, हर किसी ने की, लेकिन आज तक हमारा ऑफिस नहीं मिला। ऐसा है जी, मैं जिस 20 साल पहले बने थे सर, और आज तक बड़ी मुश्किल से आज भी 50% काम अभी किया सर, लेकिन 50% और बाकी है, क्योंकि जो बची 50% की पूरा कानून से हासिल करें। की जानिब से सभी कंसर्न डिपार्टमेंट्स की सरबराह और उनकी अपनी सैंक्शन लेटर हासिल करें। कश्मीर सरकार ने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की क़यादत में हिदायत ये दी है कि सरकार और इंतज़ामिया और आवाम के दौरान रिश्तों को और उस्तवार करना और रिश्ते को और बेहतर और कनेक्ट जनरल पब्लिक के साथ उनके मसाइल हल करने, ये टॉप प्रायोरिटी है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन की। इसी तनाजुर में आज बारामूला में बहुत इम्पोर्टेंट पब्लिक दरबार मुनक्किद किया गया, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने, अवामी नुमाइंदों ने, आपकी सिविल सोसाइटी ने, मुख्तलिफ गांव देहात से जो लोग तशरीफ़ लाए थे, सब ने पार्टिसिपेट किया और ज़िला इंतज़ामिया से मुतल्लिक और बाकी महकमा जात से मुतल्लिक उनके अपने जो इश्यूज़ हैं वो एस्केलेट किए, जो मैंने बहस्ते सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन एंड विजिटिंग ऑफिसर एंड ज़िला तरक्याती कमिश्नर साहब ने और पूरे ऑफिसर्स की टीम ने बड़ी केयरफुल कंसिडरेशन से सुने और नोट किए। इसमें से सॉर्टेड आउट दे आर सॉल्वेबल इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन, कुछ मौके पे ही हिदायत दी गई, मैंने कुछ हिदायत दी हैं कि फ़ौरन मौके पे जाके उन मसाइल का इजाला कराया जाए, जैसे कहीं सड़क का इशू था या पानी का इशू था। इसी तरह से कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनके इजाले में थोड़ा वक्त लगेगा एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि नीयत इस चीज़ की है कि इसको फ़ौरन से पेशकर हर मसले को सॉल्व किया जाए। इसमें कुछ ऐसी डिमांड्स भी आई जो डिमांड्स मैंने नोट की हैं, इसका रिगरस फॉलो अप किया जाएगा डीसी साहब के लेवल पे, मेरे लेवल पे, और मेरी पूरी उम्मीद है कि ये आज पब्लिक दरबार जो यहाँ हुआ बहुत फ्रूटफुल आउटकम और नताइज निकलेंगे। इसके साथ साथ मैं लोगों का, बारामूला के लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में हमेशा बारामूला के लोग, पब्लिक
पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस का सबूत देते हुए आवाम सरकार के साथ शाना बशाना खड़ी रहती है और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के एजेंडा को आगे चलाती है। यहाँ पे हमेशा से ये रीत रही है कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स इन द कंट्री। You know that Baramulla is an aspirational district and it has been performing remarkably well and getting international and national accolades. अभी यहाँ WHO की टीम्स आई थी, यहाँ बेहतरीन कारकर्दगी की बेसिस पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का अवार्ड्स मिलते रहे हैं बारामूला को। मुझे लगता है इसी रास्ते पे बारामूला एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों को साथ लेते हुए रहेगी और मेरी पूरी उम्मीद है कि एक रोल मॉडल डिस्ट्रिक्ट बन के उभरेगी।